हाँ जी पुत्त, अपना अगे जो नाइन्थ यूनिट है वो है अपना कोआर्डीनेशन कंपाउंड। कोआर्डीनेशन कंपाउंड्स जोड़ा है अपने को इंटायरली डिफरेंट यूनिट है ये बाकी यूनिट्स के नालों। ये की है, ये आपां एक कंपाउंड बनाना हुंदा या एक कंपाउंड हुंदा है जिहदे विच दो सिंपल मॉलीक्यूल्स, एटम्स नहीं मॉलीक्यूल्स आपस दे विच कंबाइन करते हैं तो वो कंबाइन करन तो बाद भी उन्हां दी आइडेंटिटी सेम ही रहिंदी है। ठीक है, कहण दा भाव की है, जिवें देखो आपां सोडियम क्लोराइड बनाउणा है, आपां Na ते Cl नूं आपस दे विच प्लस कर दिंदे आ, दोने आपस जुड़न तो बाद अपने कोले NaCl दे दिंदा है। पहला सोडियम सॉलिड है, Cl अपने कोले गैस है, दोने आपस दे विच मिल के आपां नूं क्रिस्टेलाइन स्ट्रक्चर दे दिंदे आ NaCl यानी कि नमक। तब पहला वालियां दोनों की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है तो एक नवा अपने कोले मॉलीक्यूल बन जाता, कंपाउंड बन जाता जिन्हों आप NaCl कह दें। पर जोड़े ये कोआर्डीनेशन कंपाउंड्स होंदे ने इहदे विच जेड़े मॉलीक्यूल्स आपस च जुड़ते हैं उन्हां दी आइडेंटिटी बाद दे विच भी सेम ही रहिंदी है, उही रहिंदी है जो पहला हुंदी है। ठीक है, तो सब तो पहला देखो इन्हां दी की अपने को दिती हुई आ, दीज आर मॉलीक्यूलर कंपाउंड्स यानी कि मॉलीक्यूल्स तो बनते हैं ये मॉलीक्यूलर कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बीनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स। दो या दो तो ज़्यादा सिंपल स्टेबल कंपाउंड आपस दे विच कंबाइन करते हैं एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉलिड एज वैल एज डिसॉल्वड स्टेट। भावें वो सॉलिड स्टेट दे विच होवे अपना कॉम्पलैक्स या ये होवे अपने कोले डिसॉल्वड स्टेट दे विच होवे, सारियां दे विच सेम ही रहिंदी आइडेंटिटी। दीज फॉर्म्स कोआर्डीनेट कोवलेंट बॉन्ड। इन्हां दे विच किहड़ा बॉन्ड बनदा, इनू आपां कहने कोआर्डीनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड बनते किवें आ, ये बॉन्ड बनते आ, these bonds are bonds in sharing of electron takes place but electrons are provided by one atom or species. These species are called donor atoms। मतलब sharing of electron होनी है। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, एक इलैक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन तो आ गया, एक इलैक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन तो आ गया, दोनों हाइड्रोजनस ने आपका एक एक इलैक्ट्रॉन शेयर किया तो कोवलेंट बॉन्ड बन गया। पर ये की हुंदा, ये की है भी एक जिहड़ा मॉलीक्यूल है उहदे कोले लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन होगा, वो दोने आपदे इलैक्ट्रॉन ही दूजे नूं देऊगा, तो उहदे करके जिहड़ा बॉन्ड बनदा इहनूं आपां कहने कोआर्डीनेटेड कोवलेंट बॉन्ड। जिवें इत्थे शो कीता होया तुहाडे अमोनीआ NH3 है, ये कोले दो जोड़े है इलैक्ट्रॉन्स पे होंगे ने, आप कहने लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन होंगे ये कोले, ये आपका यह लोन पेयर जोड़ा है BF3 मॉलीक्यूल नूं दे दिंदा, तो जोड़ा इलैक्ट्रॉन दिंदा है उन्होंने कहने आप डोनर, जोड़ा इलैक्ट्रॉन लैंदा उन्होंने कहने असैप्टर। ठीक है, तो यह अपने कोले कोआर्डीनेट बॉन्ड बन गया, कोआर्डीनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, उस तो बाद होर एग्जाम्पल्स हीमोग्लोबिन दी आ गई अपने कोले, क्लोरोफिल दा आ गया। ठीक है जी, फिर अपने को आ गया B12 आ गया। हुण हीमोग्लोबिन जिहड़ा हैगा ये फ्लोरीन नूं दिंदा इलैक्ट्रॉन, क्लोरोफिल दे विच मैगनीशियम हुंदा हैगा, इस तरह B12 दे विच कोबाल्ट हुंदी है। ठीक है, हुण अगे आ गया अपने को डिफरेंस बिटवीन कोआर्डीनेशन कंपाउंड एंड डबल साल्ट। डबल साल्ट की होंदे ने, डबल साल्ट होंदे ने जिन्हां दे विच एक तो वध साल्ट आपस दे विच कंबाइन करते हैं। जिवें एग्जाम्पल दिती हुई है अपने तुहाडे इत्थे लिखी हुई है मोहर साल्ट दी, FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट ते अमोनीयम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, ये दोनों आपस दे विच कंबाइन करके ते नाल इहदे 6 वाटर के मॉलीक्यूल लगे हुए होंगे, ये अपना मोहर सॉल्ट होंगे, इनू डबल सॉल्ट कहते क्योंकि ये दो सॉल्ट आ गए, एक तो आ गया फेरस सल्फेट, दूसरा आ गया अमोनीयम सल्फेट। ठीक है जी, तो जदों आप इनू पानी दे विच घोल दिंने आ, ये आपकी आइडेंटिटी लूज कर दिंदा है। पानी दे विच घोलण तो बाद फेरस सल्फेट ते अमोनीयम सल्फेट नहीं बचदा, फेरस आयन मिलते हैं, अमोनीयम आयनस मिलते हैं तो सल्फेट आयनस, सारे आयनस आपां नूं अलग अलग मिल जाते हैं। ठीक है, कट्ठा आपां नूं कंपाउंड नहीं मिलता, ये FeSO4 आपां कहांगे पानी दे विच घुलिया होया आपां नूं FeSO4 मिल जूगा, वो नहीं मिलता, आपां नूं कल्ले आयनस मिलणगे पानी दे विच घोलण तो बाद, या तो Fe पॉजिटिव आयनस मिलणगे आपां नूं, या फिर आपां नूं अमोनीयम आयनस मिलणगे NH4 पॉजिटिव, या फिर सल्फेट आयन SO4 2 नैगेटिव।
ठीक है। तो ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਸਾਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੇ ਡਬਲ ਸਾਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 9/2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਰਨਰਸ ਥਿਊਰੀ, ਵਾਰਨਰਸ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਬਾਲਟ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆ COCl3 ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 6 ਅਮੋਨੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ AgNO3 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ AgCl ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਐਰੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ furnished by a complex in a solution can be determined by precipitation reactions। मतलब कोई भी एक कॉम्पलैक्स कोआर्ਡੀਨੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਇਨਸ ਦੇਊਗਾ, ਇਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਬਣਾਊਗਾ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹ ਆਇਨਸ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ COCl3 6 ਅਮੋਨੀਆ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ AgNO3 ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ 3 ਮੋਲ ਆਫ AgCl ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਬਾਲਟ ਹੈ 6 ਅਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, AgNO3 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3 ਮੋਲਸ AgCl ਦੇ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਕਲੋਰੀਨ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 3Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਉਹੀ Ag ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ। ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ CONH3 ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ 2 ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੈਲੈਂਸੀਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਹੋਊਗੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਬਾਲਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲੈਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲੈਂਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੋਬਾਲਟ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲੈਂਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰੀ ਮੈਟਲ ਹੈਜ਼ ਅ ਫਿਕਸਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਟਲ ਨੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ the metal atom tend to satisfy both its primary as well as secondary valencies। ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। The primary valence is satisfied by negative ions, whereas secondary valencies are satisfied by either negative
और बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि कोआर्डिनेशन नंबर जोड़ा हैगा या तो वह अपने कोले नैगेटिव आयंस होंगे या फिर अपने कोले न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है जी। फोर्थ हैगा द सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड फिक्सड पोजीशन इन स्पेस एंड दिस लीड टू डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। जेड़ा अपना कोआर्डिनेशन नंबर होगा ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ही ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੋ। ठीक है, भी जिन किन्ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ COCl3 ਨਾਲ 6 ਅਮੋਨੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਬਾਲਟ ਮੈਟਲ ਹੈ CO, ਕੋਬਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ CO ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮੋਨੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ 6, यानी कि ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆ यानी कि ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 6 ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 3। ਤਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਮੋਨੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਬਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਅਮੋਨੀਆ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ 6 ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਥਿਕ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ। ਕਲੋਰੀਨਸ ਆਪਾਂ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ। ठीक है, the central metal ion and the neutral molecules or ions satisfy secondary valencies are written as in square bracket। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ COCl3 ਤੇ 6NH3 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਬਾਲਟ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਮੋਨੀਆ 6, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ CONH3 ਹੋਲ 6 Cl3। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ COCl3 ਨਾਲ 5NH3। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮੋਨੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਬਾਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਨਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ 6 ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ COCl 6 ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। CO ਇੱਕ ਆਪਾਂ Cl ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨਾਲ 5 ਅਮੋਨੀਆ ਲਗਾਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, COCl NH3 ਹੋਲ 5 ਟੋਟਲ 6 ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 5 ਅਮੋਨੀਆ ਤੇ 1 ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਲੋਰੀਨ ਬਚੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਖਤਾ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਗੇ COCl3 ਤੇ 4NH3 ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਅਮੋਨੀਆ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਕਲੋਰੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ COCl2 NH3 ਹੋਲ 4 ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ Cl। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ Cl ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਿਕ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਕਲੋਰੀਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਥਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ 1 ਕਲੋਰੀਨ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਲੋਰੀਨ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਿਕ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।